بلکہ حدیث پاک میں یہ بھی آیا ہے کہ جب میری امت میں نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے برائی سے نہ روکیں گے اور نیکی کا حکم نہ دیں گے تو اس وقت وہ قرآن کی برکتوں سے محروم کر دیے جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ ان پر ایسے ظالم حکمراں مسلط کرے گا جو ان کے لوگوں کو ذلیل کریں گے اور ان کو ماریں گے اور کاٹیں گے. اور فرمایا کہ اس وقت ان کے نیکوں کی دعا بھی اللہ قبول نہیں فرمائے گا، کیونکہ ان کا جرم یہ ہوگا کہ انہوں نے نیکی کا حکم دینا بند کر دیا ہوگا اور برائی سے روکنا بند کر دیا ہوگا. ایک گروہ ہونا چاہیے، کم سے کم کچھ لوگ ہونے چاہیے جو حق بولیں. اب یہاں تو ایسا ہے کہ سبھی چلتے ہیں. میں نے کئی نکاح پڑھانے والوں کو دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، 1000-2000 لے کر نکاح پڑھانے آ جاتے ہیں. اب اس کے بعد شادی کے گھر والے اگر سونے کی انگوٹھی دے دیں ہاتھ میں، لو پہنا دو، تو وہ گونگا گڑ کھا کے بیٹھ جاتے. اس وقت ذمہ داری ہے نکاح پڑھانے والے قاضی کی کہ وہ کہے کہ یہ حرام ہے، نہ پہناؤ. اب نہیں بولے گا تو کب بولے گا؟ 2000 پہ ایمان بیچنے آیا ہے، شریعت کا سودا کرنے آیا ہے. اتنا ہی ہوگا، دوبارہ آپ کو کوئی نہ بلائے گا، دوبارہ آپ کو کوئی نکاح پڑھانے نہ بلائے گا. لیکن رزاق قوم نہیں ہے، رزاق اللہ ہے. جہاں دیکھو خلاف شرع کام ہو رہا ہے، بولو، اور اگر نہیں بول سکتے تو وہاں سے چلے جاؤ. احتجاج کی کم سے کم یہ صورت ہے، وہاں سے چلے جاؤ. بینڈ باجے والی شادی آ رہی ہے، نکاح ہے، نہ پڑھائیں. اتنی ہمت تو ہونا چاہیے نا. نہیں ساری قوم نے کی، اور اللہ نے ساری قوم کو اس کا مکلف بھی نہیں کیا. کہا ایک گروپ کم سے کم ایک گروہ تو ہونا چاہیے، کچھ لوگ ہونے چاہیے. اس لیے کہ قدرت جانتی ہے سب کی یہ طاقت بھی نہیں ہے کہ سب حق بول سکیں. کم سے کم ایک گروہ تو ہونا چاہیے. اب میت میں جائیے، شادی کے موقع پر تو ہزاروں بدعات ہے، اس کو بھی کوئی روکنے تیار نہیں. میت میں جائیے، وہاں صدا خرافات، وہاں بدعات. اب مالیگاؤں کا حال تو بڑا عجیب ہی ہو گیا ہے، کوئی بولنا نہیں چاہتا الا ماشاءاللہ. میت کے موقع پر ایک وقت کی بھاتی سنت ہے. اس کو میں کئی سالوں سے چیخ رہا ہوں، لیکن چونکہ پھکٹ کا کھانے ملتا ہے تو کون عمل کرے. یہی ہے نا حال. جملے تلخ ہو تو معاف کرنا، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے. ایک وقت کی بھاتی، صرف ایک وقت کی بھاتی سنت ہے بس. اور وہ ایک وقت کی بھاتی کیوں سنت ہے؟ اس لیے کہ جس کے گھر میں میت پڑی ہوئی ہے وہ لوگ غمگین ہیں، تو وہ پکائیں گے تو نہیں. میت رکھ کے کوئی پکائے گا؟ کسی میں ہمت ہوگی؟ کیا پکائے گا وہ؟ تو اس وقت اس کے گھر کھانا نہیں پکے گا. تو پاس پڑوس کی ذمہ داری ہے، پاس پڑوسیوں کی ذمہ داری ہے کہ گھر کے جتنے لوگ ہوں، جتنے لوگ گھر کے ہوں، ان لوگوں کے لیے آس پڑوس کے لوگ مل جل کے تھوڑا تھوڑا کھانا اکٹھا کریں، اور ان کو میت چلی جانے کے بعد، تدفین کے بعد بہلا پھسلا کر پیار سے کھلا دیں. بس یہی سنت ہے، یہی حکم بھی ہے. لیکن یہاں تو 6 ٹائم کی بھاتی، اور وہ بھی 2 پہلی 4 پہلی بھاتی. یہ ہو رہا ہے. گھر والے نہیں کھا رہے، پورے گلی کے لوگ بھی کھا رہے ہیں، سمدیانے کے لوگ بھی کھا رہے ہیں، بیٹیاں بھی کھا رہی ہے، داماد بھی کھا رہے ہیں، سب لوگ کھا رہے ہیں جیسے شادی کا ماحول ہو. اور میت کے گھر کے لوگ کہتے ہیں کہ وہ دوپہر میں پلاو آیا تھا، ابھی دوپہر پلایا تھا، شام کو پلاو نہیں بھیجنا، وہ دالچا بھیج دینا. شرم نہیں آتی؟ اپنے باپ کو اس لیے جو ہے وہ اس کی موت اس لیے تھی کہ تو یہ ساری چیزیں کرے گا. ہم نے اپنے بچپنے میں دیکھا، ہمارے جو بڑے بزرگ موجود ہیں انہیں پتا ہے کہ میت کے گھر والوں کو بہلا بہلا کے پورا محلہ کھلاتا تھا، تب بھی 2 لقمے سے زیادہ لوگ لیتے نہیں تھے. یہ صورتحال ہوتی تھی. اب تو شادیوں کی طرح ماحول ہو گیا ہے، کوئی بولنے تیار نہیں ہے. وہ میت کی جو بھاتی کا کھانا ہے نا، روایت میں آتا ہے کہ بھاتی کا کھانا جو اس کا حقدار نہیں وہ کھائے گا، اس کا دل مردہ ہوگا. میت کے نام پہ کھانے والوں کے دل مردہ ہوں گے، دل مردہ ہوتا ہے اس سے. وہ حق صرف گھر والوں کا ہے. یا اگر کوئی باہر سے ایسا مہمان میت میں آ گیا کہ اب وہ اس کا کوئی مکان نہیں ہے، وہ کہیں اور جا کر نہیں کھا سکتا، تو اس کا حق ہے جو ان کے یہاں مہمان بن کے ٹھہرا ہے، باہر سے آیا ہوا ہے. جن کے گھر شہر ہی کے اندر گھر ہو، مکانات ہو، وہاں جا کے کھا سکتے ہیں، ان کی دعوت کا کیا مطلب ہے؟ اور اب تو یہ بھی اس پہ بھی دھندا چل پڑا ہے، یہ بھی اس پہ بھی دھندا چل پڑا ہے. مجھے بتایا لوگوں نے کہ اب ایسا ہوتا ہے کہ محلے میں کوئی ایک بڑا بن جاتا ہے،
जो असल बड़े नहीं है उनकी बात नहीं कर रहा हूं, जो असल बड़े वो अच्छे लोग हैं। कोई ऐसी अंटू पंटू आदमी उठ के खड़ा हो जाता है, सबसे पैसा जमा करता है, अब सब रहते हैं मसरूफ, उसने दिया 300, उसने दिया 300, उसने दिया 300, उसने सब ने 300 500 दे दिए। अब जितनी भाती आई उसमें से भाती लाया, बाकी पैसा बचा वो उड़ा लेता है। हर मोहल्ले के अंदर 2-4 ऐसे पैदा हो गए जो भाती के नाम पे पैसा खा रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप कहीं भी मैयत हो, अल्लाह ना करे अगर आपके घर में मैयत हो तो आप खुद उठकर खड़े होकर के कहें कि एक वक्त की भाती सुन्नत है, सिर्फ एक वक्त की कोई लाए, वो भी करीब का कोई आदमी रिश्तेदार। मैं कहता हूं ना कि गरीब से गरीब भी आदमी एक घर के लोगों को खिला सकता है, या 2 पड़ोसी मिलकर खिला सकते हैं। 2 पैली 4 पैली 1 पैली भाती की कोई जरूरत नहीं। इस बिदत को खत्म करो, इस बिदत को, इस जैसी तमाम बिदतों का खात्मा करो, ये अपनी जिम्मेदारी है। वरना अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया कि जिसने सुन्नत को मिटाकर बिदअत को रिवाज दिया, मरने के बाद कब्र में उनके मुंह किबले की तरफ भी नहीं रह सकते, उनके मुंह कब्र में किबले से फिर जाते हैं। इसलिए हर मुसलमान की जिम्मे, मैं कहता हूं चले 6 टाइम कोई खिला देगा, 7वें टाइम तो आपको पकाना ही है ना घर में, तो 7वें टाइम पकाना है तो दूसरे टाइम पकाओ ना। कौन जिंदगी भर खिलाएगा? 6 टाइम के लिए बिदअत का दरवाजा क्यों खोलते हो? 6 टाइम के लिए बिदअत को रिवाज क्यों देते हो? खत्म क्यों नहीं करते? और मैं कहता हूं सुन्नत को जिंदा करने की नीयत से करोगे, अल्लाह उसकी बरकत से जिंदगी भर तुम्हारे घर में बरकत अता फरमाएगा। जब मैं ये बातें करने लगता हूं तो लोग कहते हैं कि यार ये तो जो है वो नाराज रहते हैं कौम से। मैं नाराज नहीं रहता। अल्लाह ने जिम्मेदारी अगर हमारे सरों पर दी है हक बोलने की, तो हमें हक बोलना होगा। मेरे घर पर खुद मेरे होश व हवास में पहली मर्तबा मैयत हुई 2007 में, या 2000 तकरीबन 2013 में गालिब 2013 में, 7 साल हो गए 2013। उससे पहले मेरे होश में कोई मैयत घर में नहीं हुई। मेरी दादी मरहुमा मगफूरा का इंतकाल 90 साल से ज्यादा की उनकी उम्र थी, उनका इंतकाल। तो जाहिर सी बात है चूंकि मेरे ताल्लुकात तो पूरे शहर से, आपने देखा कि शहर उमड़ पड़ा, लोग आए, और अब जिसको देखो तो जाहिर सी बात है ताल्लुकात निभाने के लिए सभी सियासी लीडरान भी और अहले इल्म तबका भी और उसके बाद मालदार तबका भी, सभी आकर के मुझे बैठ करके कहा कि हमारे यहाँ। मैंने सबसे कहा एक काम करो, आप हमारे घर भाती भेजना चाहते हो, उतना ही आप मेरी दादी मरहुमा के नाम से पकाकर अपने घर गरीबों को खिलाकर उनको इसाले सवाब कर दे, मेरे घर ना भेजें। अगर आपको वाकई मुझसे मोहब्बत है तो बिदअत का दरवाज़ा नहीं खुलेगा। और एक वक्त की भाती सुन्नत है, एक वक्त की भेजनी है जो तैयार हो चुकी है। मेरे मोहल्ले के लोगों ने एक वक्त की तैयार कर ली है, दूसरे किसी की कबूल नहीं। जिसको अगर मोहब्बत है, अगर दिल से अगर आप नुमाइश करना चाहते हैं कि हम अमीनुल कादरी को खिला रहे हैं, तब तो बात अलग है। और अगर आपको मोहब्बत है तो फिर आप गरीबों को खिला दें उनके इसाले सवाब के। ये बड़े बड़े लोगों ने जोर डाला, तो मैंने उनसे यही कहा कि सुन्नत को रिवाज देने का आगाज अगर हम अपने घर से नहीं करेंगे तो कहां से करें? कुछ लोग नाराज होकर उठे वहां से कि ये तो किसी की सुनते ही नहीं है। मैंने कहा कि जब अल्लाह रसूल की आ जाए तो फिर किसी की नहीं सुनना, यही अपना मिजाज होना चाहिए। हम किसी के क्या पाबंद है? तो मेरी भी गुजारिश यही है कि आप अपने घर से सुन्नत का आगाज करें। ये बात माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह मैं बड़ाई के लिए नहीं कह रहा हूं, ये अल्लाह की तौफीक है, हमारा इसमें कोई कमाल नहीं है। अल्लाह की तौफीक है, जो अल्लाह ने करवाया, जो अल्लाह ने तौफीक दी है उसका करम है। आपसे कहता हूं हिम्मत करो, और अगर कोई ऐसा मौका है जहां गलत देखो अच्छे से बात रख दो, नाराज होकर नहीं, चिढ़ कर नहीं, गलत अल्फाज से नहीं, अच्छे से बात रखो। यही, और ये जो पहली 2 पहली 5 पहली का सिस्टम ये तो खत्म करो। ये जो मुफ्त के खोर लोग हैं ना, इन लोगों पर जरूर वो होनी चाहिए, पाबंदियां इन पे लगनी चाहिए, कदगन लगना चाहिए। वरना अल्लाह ना करे एक दिन वो आएगा कि जैसे शादियों में खाने होते हैं ना, वैसे भातियों के होने लगे हैं। मैं समझता हूं कि गरीबों की शादियों में जितने खाने होते हैं उतने खाने भातियों में हो रहे। 4-4 पहली खाना पक, 5-5 पहली खाना पक रहा है, और वो भी फरमाइश के मुताबिक पक रहा है। अल्लाह के लिए बिदअतों को, ये तो मैंने एक चीज का जिक्र किया, ऐसे दर्जनों चीजें।
وقت آئے گا تو انشاءاللہ کبھی وہ ذہن میں باتیں رہے گی تو میں اس پر تبصرہ کرتا رہوں.